ஸோ கைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அந்த ஸ்விம்மிங் பூல்னு இவர் சொல்கிறாரு. இந்த ஸ்விம்மிங் பூலில் தான் வந்து அந்த குழந்தை இறந்து கிடந்ததான் வந்து சொல்கிறாங்க. ಇವಾಗ ಅದು ಈ ಲೊಕೇಶನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ஒருவேளை அதுதான் சவுண்ட் பண்ணியிருக்குமோ? ಅದೇ ಅದೇ ಫುட் ಸ್ಟೆಪ್ ಸೌಂಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್ 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 ಕ್ಲಿಯರ್. ಮತ್ತೆ ಬ್ರೋ ಹುಷಾರು. ಬ್ರೋ ಬ್ರೋ ಏನು ಸೌಂಡ್ ಅದು? ಬ್ರೋ 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 பார்க்குறதுக்கே பயங்கரமாக இருக்கு. ಓಯ್ಯೋ ಏನು ಬ್ರೋ ಹೆಂಗಿದೆ ಇದು? பயங்கரமாக இருக்குது ப்ரோ. ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரோ மாத்தாடாண்ணா. ஓகே, இன்ட்ரோ பேசிடலாம். ஓகே கைஸ், எல்லாருக்கும் ஹாய். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருப்பீங்கன்னு சொல்லி நினைக்கிறேன். ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஒரு புது விதமான லொக்கேஷனுக்கு தான் நம்ம வந்திருக்கோம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்காக. ரொம்ப ரொம்ப பயங்கரமான ஒரு லொக்கேஷனுக்கு தான் இன்றைக்கி நம்ம வந்திருக்கோம். ஏன்னா ப்ரோ மேலே 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 சவுண்டு வந்து இப்போது மைன்யூட்டாக கேட்ச்சு. ಕೂಗ್ತಿರೋ ಥರ ಆಗಿದೆ. ஸோ கைஸ், இப்போ வந்து நான் பேசிகிட்டே இருந்தேன், சவுண்டு வந்து இப்போது மேலேருந்து கேட்டுச்சு. ஸோ நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்த்துடலாம், ஓகேங்களா? ஸோ இந்த இடத்தோட ஸ்டோரி வந்து என்னோடய ஃப்ரெண்டு கூட வந்திருக்காரு. அவர் வந்து உங்களுக்கு சொல்லுவார். அதை வந்து நான் உங்களுக்கு தமிழில் சொல்கிறேன். ஸோ ஆக்சுவலாக நம்ம கூட இன்றைக்கி யார் வந்திருக்காங்கன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, யுவா பஞ்ச் என்டர்டெயின்மெண்ட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு யூடியூப் சேனலில் ரன் பண்ணுறவர். அவரோட பேர் வந்து கிருஷ்ணா. அவருமே வந்து கோஸ்ட் வீடியோஸ் தான் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அவர் வந்து சூப்பராக பண்ணிட்டு இருக்காரு. அவரோட சேனலோட லிங்க்கை வந்து நான் இந்த வீடியோ கீழே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். மறக்காமல் போய் செக் பண்ணி பார்த்து அவருக்குமே வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இன்றைக்கி நானும் அவரும் தான் இந்த பயங்கரமான இடத்த வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் ஆல்ரெடி வந்து இந்த இடத்த எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியிருக்காரு. அந்த வீடியோவோட லிங்க்கும் வந்து நான் இந்த வீடியோக்குள்ளே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். மறக்காமல் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ வந்து அவர் என்ன ஸ்டோரின்றது சொல்லுவார். நம்மளுக்கு டைம் இல்லை, அதனால் வந்து நம்ம வேக வேகமாக வந்து இந்த வீடியோ வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அவர் வந்து பேசுகிறார். ப்ரோ ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ತೆಲುಗಲ್ಲಿ ನೀವು ತೆಲುಗಲ್ಲಿನೇ ಹೇಳಿ ಬ್ರೋ, ನಾನು ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಗಾಯ್ಸ್, ಇದು ಸೌಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಲೇಡಿ ಗೋಸ್ಟ್ ಇದೆ.
ఒక లేడీ గోస్ట్ ఉంది, అది నా మీద పగబట్టింది, ఫుల్ యాంగ్రీ నా మీద ఉంది. సో నా వాయిస్ వినగానే కోపం వస్తుంది, అందుకే నన్ను రుద్రాక్ష వేసుకొని వచ్చాను. అర్థమవుతుంది బ్రో. రీజన్ ఏంటంటే జాన్ వట్టమట్టం లొకేషన్ పేరు ఏంటంటే జాన్ వట్టమట్టం. సో ఒక 20 years బ్యాక్ ఒక ఫ్యామిలీ ఉండేది, డాక్టర్ ఫ్యామిలీ. సో వాళ్ళు ఇక్కడ షిఫ్ట్ అయ్యారు. సో ఒక వర్క్ చేసేవాళ్ళు డాక్టర్, ఇక్కడ ఒక క్యాంపస్ ఉంది. సో ఇక్కడ ఉండి స్టే అయ్యేవాళ్ళు. ఒక పాప ఉండేది వాళ్ళకు, ఒక 5 to 6 years పాప ఉండేది. ఆ పాపకి ఒక ఫిమేల్ గోస్ట్, ఒక లేడీ గోస్ట్ పట్టుకొని సో చాలా హింసించేది. సో ఒక టైంకి తను వీళ్ళిద్దరూ పడుకున్నప్పుడు ఇదే రూమ్, ಇನ್ನೊಂದು రూమ్ ఇదే బ్రో, ఒక రూమ్ ఉంది, వాళ్ళు పడుకోండేది. సో పడుకున్న చోట బెడ్ మధ్యలో పాప ఉంటే వాళ్ళ ఫాదరు వాళ్ళ మదర్ మధ్యలో పాప గాలిలో తేలింది. సో వాళ్ళ ఫాదర్ ఏమంటే చూసి లాక్కున్నాడు, ఎవరో ఉన్నారు ఇంకే పుష్ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ఒక పుష్ చేశాడు. అతన్ని పుష్ చేసినప్పుడు ఏం జరిగిందంటే ఆ పాపని లాక్కోవడానికి ఎంతో ట్రై చేశాడు. సో మార్నింగ్ అయినాక ఒక ప్రీస్ట్ ఉంటాడు కదా, చర్చ్ ప్రీస్ట్, తనని తీసుకొని వచ్చి సో మొత్తం ఇంటిని ఒక పూజ అంటే క్రిస్టియన్స్ లాగా వాళ్ళు ఒక ఇది చేశారనమాట. కానీ అవ్వలే. 3-4 daysకి ఆ పాప ఒక చిన్న స్విమ్మింగ్ పూల్ ఉంది, అల్లి చనిపోయి ఉంది. సో చనిపోయి ఉండింది. సో మార్నింగ్ అంతా వెతికారు, పైన అంతా వెతికారు, కానీ స్విమ్మింగ్ పూల్ ఉందని డౌట్, తెలియలా. ఫుల్ డార్క్ అల్వా, చీకట్లో ఉండడం వల్ల తెలియలా. సో పాప చనిపోయింది. అప్పటి నుంచి వీళ్ళు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయారు ఫారిన్ కంట్రీకి. వాళ్ళ డాక్టర్ ఫుల్ ఎమోషనల్ అయిపోయి వెళ్ళిపోయారు ఇక్కడి నుంచి. ఆ పాపని ఆత్మ అయినా కూడా ఆ లేడీ ఆ గోస్ట్ పట్టుకొని ఉంది, ఓకే, వదిలిందా ఇంతవరకు. సో నేను లాస్ట్గా ఏం చేసా, ఒక క్రిస్టియన్స్ది ఒక వాటర్, జీసస్ హోలీ వాటర్ అది ప్రేయర్ చేసుకొని నేను ప్రయోగం చేసి ఆ పాపని ఆ బందీఖానా నుంచి విడదీసిన. పాప వెళ్ళిపోయింది, కానీ ఆ గోస్ట్ మాత్రం నా మీద ఫుల్ పగబట్టి ఉంది. ఇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఆ పాప నాతో ఉంది. ఇప్పుడు నీ వల్ల ఆ పాప వెళ్ళిపోయింది, ఓకే, విముక్తి అయింది అన్నట్టు. ಫೈನ್ ಬ್ರೋ, ಅದು ರೀಸನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅದು ಈ ಲೊಕೇಶನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ஒருவேளை அதுதான் சவுண்ட் பண்ணியிருக்குமோ? ಅದೇ ಅದೇ ಫುட் ಸ್ಟೆಪ್ ಸೌಂಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್. கைஸ், உங்களுக்கு கேமராவில் கேட்டுச்சான்னு தெரியல, அந்த சவுண்டு எங்களுக்கு இங்கே கிளியராக கேட்குது. ஓಕೆ ப்ரோ, இதுக்குள்ளே நான் தமிழில் ஃபாஸ்ட்டாக கேள்விப்படுத்தினி. ஸோ கைஸ், ஆக்சுவலாக வந்து இந்த இடத்துல என்ன நடந்தது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு டாக்டர் ஃபேமிலியான ஜான், ஓகேங்களா, அந்த டாக்டரோட பேர் வந்து ஜான், அவரோட ஃபேமிலி வந்து இந்த வீட்டில் இருந்தாங்க. ஸோ அதுக்கு முன்னாடியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு பெண் வந்து இந்த வீட்டில் இறந்து போயிருக்காங்க. அது தெரியாமல் இவங்க இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்காங்க. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து அவங்க சந்தோஷமாக தான் வாழ்ந்துட்டு வந்துருந்தாங்க. ஸோ அப்போது ஒரு நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க நைட்டு தூங்குறப்ப அந்த குழந்தை வந்து படுக்கையிலிருந்து காற்றுல அந்தரத்தில் வந்து மிதந்ததை வந்து அவங்க அப்பா பார்த்துட்டு அது ரொம்ப பயந்து போய் அந்த டாக்டர் ஜான் வந்து ஃபாதரெல்லாம் கூப்பிட்டு இந்த இடத்துல வந்து இந்த வீட்டை சுற்றி ப்ரேயரெல்லாம் பண்ணி அந்த இதை வந்து பண்ணியிருக்காரு. ஸோ அதனால் கோவப்பட்ட அந்த லேடியோட ஆன்மா வந்து இந்த குழந்தைய ஒரு ஸ்விம்மிங் பூலில் கொண்டு போய் அது வந்து சாகடிச்சிடுச்சு. ஸோ அதனால் இப்போ வந்து இந்த இடத்த வந்து ப்ரோ வந்து ஒரு டைமில் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்காக இந்த இடத்துக்கு வந்திருந்தார். அப்போ வந்து யூனிவர்சிட்டியில் இதெல்லாம் பண்ணி அந்த குழந்தையோட ஆன்மாவை வந்து அவர் விடுதலை பண்ணிட்டாரு. அந்த ஒரு கோவத்தில் தான் இன்னைக்கு வெறியோட அந்த ஸோ கைஸ், இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேமரா வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆயிடுச்சு, மறுபடியும் நாங்கள் ஆன் பண்ணியிருக்கோம். ப்ரோ, ஆக்டிவிட்டி ஸ்டார்ட் ஆகிட்டோம், டேஞ்சரஸ் ஆகிடுது. ஸோ கைஸ், இப்போ வந்து ரொம்ப கொலை வெறியோட அந்த
பெண்ணோட ஆன்மா வந்து இந்த இடத்துல இருக்குது. அன்றைக்கி ப்ரோ வந்து குழந்தையோட ஆத்மா வந்து விடுதலை பண்ணிட்டாரு. அந்த ஒரு கோவத்தில் இன்றைக்கி அவர் மேலே ரொம்ப பகை தீக்கணுன்ற ஒரு கோவத்தில் இருக்குது. ஸோ ப்ரோ வந்து சொல்லியிருந்தார், ப்ரோ நீங்களும் வாங்க, ஏன்னா இது என்னால் ஒண்டியாக பண்ண முடியாது, நம்ம இந்த இடத்த ஒரு வாட்டி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிடலாம், அந்த லேடியோட ஆன்மாக்கு வந்து என்னதான் வேணும்னு சொல்லி நம்ம கேட்டுடலாம், ஏன்னா என் மேலே வந்து ரொம்ப வெறியாக இருக்குது அப்படின்னு நல்லா சொல்லியிருந்தார், ஒரு கோவத்தோடு இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தார். ஸோ அதனால் வந்து இன்றைக்கி நானும் சப்போர்ட்டாக வந்திருக்கேன். பாப்பா இன்றைக்கி நாங்கள் 2 பேரும் சேர்ந்து தான் இந்த இடத்த எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம். ஸோ டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் கைஸ் வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ஸோ கைஸ் இங்கே ரூம் மாதிரி இருக்குது, டாய்லெட் ப்ரோ. ಬ್ರೋ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಸೌಂಡ್ ಏನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. அங்கே ரூம் கிட்ட தானே அது, அந்த ரூம் கிட்ட தானே. ப்ரோ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ, రూమ్ ಮೇಲೆ కొల్ల వెరీలగదు యాంగ్రీ. అదే 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 రూమ్లోకి వెళ్ళడా నేను చూసాను. నాయా పేసరా. అదే అదే ఎవరది? పొగ మరియా, పొగ మరి உருவமா அப்படியே கிளம்புச்சா என்ன? அங்கே ஒரு ரூம் போதா? சேமா? விண்டோல சவுண்ட் கேச்சு. யாரு? யார் அது? ஜஸ்ட் இವಾಗ ப்ரோ ரொம்ப க்ரீப்பியாக இருக்குது ப்ரோ லொக்கேஷன். ಮೇಲೆ ಮೇನ್ ಇರೋದು ಮೇಲೆ ಬ್ರೋ. ಮ್ಯಾಟರ್ ಇರೋದು ಮೇಲೆ. ಮೇಲೆನಾ? ಮೇಲೆ. சவுண்டு ப்ரோ பார்த்தலாம் ரூம். யார் உள்ள? யாருன்னா இருக்கீங்களா உள்ள? யாருன்னா இருந்தா வெளில வந்துருங்க. உள்ளே போயிட்டு வரோம். சரி சரி. எல்லாம் கேள்வி என்ன அது? கொலவி உண்டு எதுவுமே இல்லை ப்ரோ, எதுவுமே இல்லை.
அதே ஃபுட் ஸ்டெப் சவுண்டு அப்போத்துலேருந்து கேட்டுன்னு தாங்க இது. மேலே சவுண்டு பையன் சவுண்டு ஃபீல் பண்ணி ஃபீல் பண்ணணும். வா ரூமாக போயிட்டே இருக்கேன். ಬ್ರೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಆವಾಗ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸು? ನೈಟ್ ವಿಷನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದೆ. ಮಾಡಿರೋ ರೀತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ವಾಲ್ ಇದೆ ಮೇಲೆ, ವಾಲ್ ಮೇಲೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಯಪ್ಪ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ನಾನು ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಸ್ಮೋಕಿ ಥರ ಬರ್ತಿರೋದು. ಬಟ್ உங்களுக்கு ಫೀಲ್ ಆಗಿಲ್ಲವಾ ನಿಮಗೆ? ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಿರೋ ನಾನು ನೈಟ್ ವಿಷನ್ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಶಾಕ್ ಆಯ್ತು ನಾನು. ಯಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರೋದು ಸೊ ಬನ್ನಿ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ. ಬ್ಲ್ಯಾಕು ಸ್ಮೋಕಿ ಥರನೂ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ವೈಟ್ ಕಲರು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೌಂಡ್ ಕೆಚ್ಚಿ ಯಾರೇ ಅಲ್ಲ ಬ್ರೋ, ಇದು ವೈಟ್ ಕಲರು ಇರುತ್ತೆ ಗೋಸ್ಟ್. ಇದು ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಹಂಗೆ ಕಾಣಿಸೋದು, ವೈಟ್ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲ್ಲ. ನಾ ಸೊಲ್ರೆ ಎರಡು ಕಲರು ಇದೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಅದು ಎರಡು ಗೋಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಇರೋದು ಒಂದು ಲೇಡಿ ಗೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಯಾರೋ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರಿ, ಅವಳೋಡ ಪೇರು ತೆರಿಯುಮಾ? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಹೆಸರು ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಓಶೋ ಡೌಸಿಂಗು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆದರೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಆ ಗೋಸ್ಟ್ ಹೆಸರು ರಿಸಲ್ಟ್ ಆನ್ಸರೇ ಬರಲ್ಲ. ನೋ ಆನ್ಸರ್, ಬರೀ சத்யா அப்படி எனக்கே அல்ல விடுதியா நீ சொல்கிறது? எனக்கே பயமாக இருக்குது. பேர் தெரியலையா? ಸರಿ, ನಾನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ பண்ணி பார்க்கட்டா? ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟು ಮೇಲೆ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಡಿ. ಆಯ್ತಾ ಬ್ರೋ? ಸೊ ಓಕೆ ಬ್ರೋ, ಹಿಂಗೇನಿಲ್ಲ. நான் கூப்பிட்றேன், இங்கே போயிட்டு நான் கூப்பிட்றேன், அப்போவா? ஓகே ஓகேவா? இன்கேஸ் யாருன்னா இருந்தாங்கன்னாக்கா அட்டாக் பண்ணிவிடுவாங்க, அதுக்கு சொல்கிறேன் நான். ஓகேவா? ஆளுங்க யாரும் இல்லை தானே? ஹியூமன்ஸ் யாரும் இல்லை தானே? கன்ஃபார்மா? ಬನ್ನಿ ಸರ್, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. இல்லை எதுக்கு ಫುட் ಸ್ಟೆಪ್ ಸೌಂಡೆல்லாம் ಕೇಳಿಸಿ ಇಲ್ಲ? ಅದೇ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಥರ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಯಾರು ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಹಂಗೆ ಕಾಣಿಸೋದು, ಹಂಗೆ ಕೇಳಿಸೋದು, ಬಟ್ ಯಾರು ಇರಲ್ಲ. ಯಾರು? ಅದೇ ಮ್ಯಾಜಿಕ್. ಅಟಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಬ್ರೋ? ಹಿಂಗೆ ರೀ. ಹಾಂ ಸರಿ, ಹುಷಾರು ಬ್ರೋ. ಹಾಂ, யாருன்னா இருக்கீங்களா மேலே? ஹலோ, யாருன்னா இருக்கீங்களா? அப்படி இருந்தீங்கன்னா வெளில வந்துருங்க. யாருமே இல்லை ப்ரோ, யாருமே இல்லை. ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಅದು பேசாதா? ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಅದು ಕನ್ಫರ್ಮ್. இங்கே அண்ணா இருந்தீங்கன்னா தயவு செஞ்சு என்கிட்ட பேசுங்க. நீங்கள் பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருப்பீங்களா ப்ரோ? ಅದು ಕಲ್ಯಾಣ ಆಯ್ತಾ? ಮದುವೆ ಆಯ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಅದು ಮ್ಯಾಟ್ರೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. அதில்லையா முக்கியமான மேட்ரு?
ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ಮ್ಯಾಟ್ರಿ ಇದೆ ಬ್ರೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿದೆ. ಬ್ರೋ ஐயோ ஜர்க்காவாதியா கேஸா சவுண்டு. நீ பண்ணுறத பார்த்தா எனக்கே பயமாகுது. ஹலோ ಬ್ರೋ, ஒரு வேலை பண்ணு. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಬನ್ನಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಡೌಸಿಂಗ್ ರಾಡ್ இருக்குதா பேக்கில் இருக்குதா கம்யூனிகேட் பண்ணிடலாம். பண்ணிவிட்டு கிளம்பிடலாம். ஓகேவா? வா வா வா, என்ன பண்ணுகிற? சீக்கிரம் ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಇದು ಮಾಡೋಣ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದು என்ன ப்ரோ ஸ்டெப்பு போகுது ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಬ್ರೋ. ರೂಮೇ ಇಲ್ಲ ಬ್ರೋ, ಯಾಕೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಬ್ರೋ. ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಏನೋ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನೋ ಮತ್ತೆ ಬೇಡ ಅಂತ ನಿಲ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆ. தம்மா துண்டு இடத்துலையா? ஐயோ என்ன லாஜிக் இல்லாமல் கட்டியிருக்கிறானுங்க. அவன் இன்ஜினியர். மேட்ச் பாக்ஸ் இல்லையா? யூஸ் ஆகும். ப்ரோ ஓ மை காட். ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಬ್ರೋ. ಹಾಂ, ಇಲ್ಲಿ ಪೂಲ್. ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲಾ? ಪಾಪು ಸತ್ತೋಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿನಾ? ಹಿಂಗ್ಯಾ? இப்போ அந்த குழந்தையோட ஆத்மா இல்லை தானே? உரும்புற மாதிரி தானே சவுண்டு கேட்குது. ಮತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಬಂತು ನನಗೂ. இப்போ அந்த குழந்தையோட ஆத்மா இல்லை தானே? ಕನ್ಫರ್ಮಾ? ಪಕ್ಕಾ? ಪಾಪ ಅಲ್ವಾ? ನನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಆ ಪಾಪ ಇಲ್ಲ ತಾನೇ? ಪಾಪ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅದರಿಂದ. ಓಕೆ. ಅದು ಇರೋದು ಲೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಲೇಡಿ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪಾಪು ಬಂದಿರೋದು. ಓಕೆ. ನಾನು ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ஓ, இந்த இடம் தானே அது? ಇಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು. இதான் ஸ்விம்மிங் பூலா? எவ்வளோ ஆழம் இருக்குது ಬ್ರೋ? ಇಷ್ಟಿದೆ ಬ್ರೋ ಇದು. ಪಾಪಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಟ್ಟಿರೋದಂತೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದು ಯಾಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೂ ನೀರು ಇರತ್ತಂತೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ஐயோ. ஸோ கைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அந்த ஸ்விம்மிங் பூல்னு இவர் சொல்கிறாரு. இந்த ஸ்விம்மிங் பூலில் தான் வந்து அந்த குழந்தை இறந்து கிடந்ததான் வந்து சொல்கிறாங்க. ஸோ ப்ரோவுமே வந்து அந்த குழந்தையோட ஆத்மாவை வந்து சில ரிச்சுவல்ஸ் எல்லாம் அந்த வீடியோவில் பண்ணி அந்த ஆத்மாவுக்கு வந்து சாந்தி கொடுத்ததா இவர் என்கிட்ட சொன்னார். ஆனால் ரொம்ப கொடூரமாக அக்ரெசிவாக ஆக்ரோஷமாக ஒரு லேடியோட ஆன்மா வந்து இந்த இடத்த சுற்றிக்கிட்டு இருக்குன்றது இவர் சொன்னார். அந்த ஆன்மா பார்க்கறதுக்காகத்தான் நான் அவங்க வந்திருக்கோம். ஆனால் வந்து மனுஷங்க இருக்கிற மாதிரியே ஒரு தாட் எனக்கு வருது. ஆனால் வந்து பார்த்தா யாருமே இல்லை. இப்போ வரைக்கும் எங்கள் கண்ணுக்கு யாரும் இது ஆகலை. ஆனால் சவுண்டு மட்டும் கேட்டுகிட்டே இருக்குது. ஐ எம் ஷூர் அபவுட் த டேம். సౌండ్ పడుతుంది, కింద సౌండ్ వస్తుంది. ನಾಯಿ ಬ್ರೋ ಅದು ಅಲ್ಲ, ನಾಯಿನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಬಗಲ್ತಿರೋದು ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ಏನೋ ಅತ್ತ ಡೌಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ನಾಯಿ ಕೊಲಿಗಿದನ್ರೀங்களா? ಅದೇ ಬರ್ತಿದೆ ನನಗೂ. சோனா எனக்கு அந்த ரூம் பார்த்துட்டு போயிடலாம். எனக்கு என்ன ಡೌಟಾக இருக்குது. ಬನ್ನಿ ಹೋಗಿ. ನನಗೇನು ಡೌಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ರೂಮ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ. ಇದು ಎದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? 2 ರೂಮ್ ಇದೆ. 2 ರೂಮ್ ಇದೆ. ಹಾಂ, ಇದು ಬೇರೆ ಅದು ಬೇರೆ. பள்ளம் எதனா இருக்குதா? ஹல்லா என்னது ಇದೆಯಾ? ಅಂದರೆ ಪಲ್ಲಂ ಹೋಲ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ, ವಾಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಬ್ರೋ
ಏನೋ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಬ್ರೋ. ಅದೇ ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪೀಸ್ இருக்கு, வாட்டர் பாட்டில், குவார்ட்டர் பாட்டில், ಸಿಗರೇಟ್ ಟೋಟಲ್ இருக்குது ದಮ್ಮು. ಅದು ಹೌದು. ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ஸ்மால் டோட்டல் என்ன ப்ரோ எல்லாம் டோட்டல் சிகரெட்டாகவே இருக்குது. ಸೈಕೋಸ್ ಯಾರನ್ನ ಇರುವಾಂಗ್ಲೋ. ಏನು ಬ್ರೋ ಶಾಕ್ ಆಯಿತು ನಾನು. ಸೈಕೋಸ್ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ, ಆ ವಿಡಿಯೋನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಚ್ಚ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ. ಫುಲ್ಲು ಹುಚ್ಚ ಏಜ್ ಹುಚ್ಚ ಇದ್ದೇನೆ. ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಂದರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಯಿತು ಗೊತ್ತಾ ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ. ಯಾವುದೋ 3 years ಬ್ಯಾಕ್ ಅದು ವಿಡಿಯೋ. 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಾಡಿ ಅವು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿದ್ದು. ಅದೇನತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿದ್ದು ಬ್ಲಡ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಯಾರು ಸಾಯಿಸಿರೋದು ಅಂತ ಡೌಟ್ ನನಗೆ. எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த ಬ್ಲಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬ್ಲಡ್ಡಾ ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಬಾಡಿ ಸಿಕ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇರೋ ಜನಗಳಿಗೆ. ಹಿಂಗೆ போயிருந்தா? ஓ மை காட். நான் சத்தியமாக சொல்கிறேன், இடம் ரொம்ப டேஞ்சராக இருக்குது. பக்கா கன்ஃபார்ம் ஆகிடுங்க. ரொம்ப டேஞ்சரு. சுற்றி காட்டுக்கு நடுவில் பில்டிங்கு. நான் மாதிரி இடத்துக்கு கூட்டின்னு வந்துக்கிற பாரு என்ன காவு கொடுக்குறதுக்கு. நீங்கள் டவுசிங் ஆಡ್ತೀರಾ? அதே கம்யூனிகேட் மாடாண்ணா, கம்யூனிகேட் பண்ணிடலாம். கீழே சென்டரில் போயிடலாம் ஹாலுக்கு. ஓகேவா? இரு நான் போகிறேன். ஏதோ சவுண்டு கேட்குற மாதிரி. ஹலோ, இப்போ எங்களை சுற்றி தான் நீங்கள் இருக்கீங்கன்னு சொல்லி எங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். நீங்கள் யார், உங்கள் பேர் என்னன்றதை நீங்கள் சொல்லுங்கள். நீங்கள் தானே அது? உங்கள் பேர் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா? நீங்கள் எதுக்காக இறந்து போனீங்க? எதுக்காக அந்த குழந்தைய நீங்கள் கொலை பண்ணீங்க? ನನಗೇನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆನೇ ಅದು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಥರ ನನಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ನನಗೂ சேம் எனக்கு என்னவோ நம்ம கூடவே ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி ஃபீலாக இருக்குது. பக்கா. இப்போ நீங்கள் எங்களை சுற்றி இருக்கீங்கன்னா எங்கள் முன்னாடி வரலாம்ல. உங்களை பார்க்கத்தான் நாங்கள் 2 பேர் ரொம்ப தூரம் ட்ராவல் பண்ணி வந்திருக்கோம். ஸோ கைஸ், ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து 3 நைட் விஷன் கேமரா கொண்டு வந்திருக்கோம். ஒரு நைட் விஷன் கேமரா வந்து ப்ரோ ஹேண்டில் பண்ணுகிறாரு. இன்னொரு நைட் விஷன் கேமரா வந்து வெளில வச்சுருக்கோம். இன்னொரு நைட் விஷன் கேமரா வந்து இங்கே வச்சுருக்கோம். ஸோ நீங்கள் அது எல்லாமே பார்ப்பீங்க. இன்கேஸ் அதில் ஏதாவது ரெக்கார்ட் ஆகிருந்துச்சுனாக்கா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ஏன்னா வந்து இப்போல்லாம் உங்களுக்கே தெரியும், நான் பல வீடியோஸில் சொல்லியிருக்கேன், இப்போல்லாம் வந்து நான் மெயின் கேமரா விட நைட் விஷன் கேமரா தான் நம்புகிறேன். சடனாக யாரும் அங்கே நின்று இந்த மாதிரி இருந்துச்சு. ப்ரோ, டைம் வேஸ்ட் ஆகுது. ஃபாஸ்ட்டாக டவுசிங் ராடு பண்ணிடலாம். ஓகே. ನೀங்களும் ಏದಾச்சும் ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ பண்ணுறீங்களா? ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದೆ. ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟು. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ. ನೀವು ಮಾಡಿ ಬೆಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತಾನೇ ಅದು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಟ್ರೈ ಓಕೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಯಾಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಅದು ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ரிசல்ட் ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಆಮೇಲೆ. ஓகே. ஸோ கைஸ், இப்போ வந்து நாங்கள் டவுசிங் ராடு வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போ நான் வந்து ப்ரோ வந்து இது ஆல்ரெடி பண்ணியிருக்காரு இந்த இடத்துல. ஆனால் நான் வந்து இப்போ டவுசிங் ராடு யூஸ் பண்ண போகிறேன், அதுவும் இந்த இடத்துல.
பாப்பா என்ன ரெஸ்பான்ஸ் வருதுன்ட்டு. இன்கேஸ் ஏதாச்சும் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமாக வர மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கிளம்பிடலாம். ஐயோ ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமாக ஆச்சுனாக்கா ஃபாஸ்ட்டாக போயிடலாம். ஓகேவா? ஸோ கைஸ் டவுசிங் ராடு யூஸ் பண்ணுறேன், பார்ப்போம். ஸோ கைஸ் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டவுசிங் ராடு தான் வந்து இப்போ நாங்கள் யூஸ் பண்ணலான்னு இருந்தோம். ஆனால் ஆல்ரெடி வந்து கிருஷ்ணா ப்ரோ வந்து அவரோட வீடியோவில் வந்து அதை வச்சு அவர் கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டாரு. ஸோ அதனால் வந்து நம்ம வேறு ஏதாச்சும் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் பேசிகிட்டு இருந்தேன். அப்போ தான் இந்த பெண்டலம் அதை வந்து அவர் கொடுத்தாரு. ஸோ இதை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் இது மூலியமாக வந்து நம்ம ஸ்பிரிட் கூட பேசுறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்குன்னு சொல்லி நிறைய பேர் இதை ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க. ரெஸ்பான்ஸாக வந்து வந்திருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ இதை வச்சு இன்னைக்கு நம்ம ஒரு டிஃப்ரெண்டான அட்டம்ப்டை வந்து பண்ண போகிறோம். பார்ப்போம் எப்படி இருக்க போகுதுன்னு சொல்லி. ஆனால் நம்மளை சுற்றி அந்த ஆத்மா இருக்கிறது வந்து எனக்கு 80% டைம் ஷோராக சொல்கிறேன், எனக்கு கன்ஃபார்மாக தெரியுது. ஏன்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆளுங்க வச்சு இருப்பாங்கன்னு சொல்லி நான் நினைச்சேன். ஆனால் வந்து இப்போ நம்ம சுற்றி அந்த ஆத்மா நீங்க எப்படி இறந்து போனீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா? உங்களுக்கு என்ன வேணும்? இந்த இடத்துல நீங்க இருக்கீங்க, இது உங்க இடமா? உங்களுக்கு என்ன வேணும்? நீங்க எப்படி இறந்து போனீங்க? லவ் பண்ணி ஏதாச்சும் இறந்து போனீங்களா? நீங்க என்ன வேணும்? என்ன வேணும்னா நீங்க சொல்லலாம். உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஹெல்ப் பண்ண முடிஞ்சா பண்றோம். நீங்க கண்ணு முன்னாடி வரலாம். நீங்க ஸோ கைஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது யூஸ் பண்ணாமலே வந்து ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து பயங்கரமாக தெரியுது. ஸோ அதனால் வந்து ಬ್ರೋ ಬರ್ತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಿದೆ. ಹಾಂ ಆ ಸೈಡಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೇ ನೀವೇನದು? ಬ್ರೋ ಹುಷಾರ್ ಬ್ರೋ. ಮತ್ತೆ ಬ್ರೋ ಹುಷಾರು. ಬ್ರೋ ಏನು ಸೌಂಡ್ ಅದು? ಬ್ರೋ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಬ್ರೋ. ఎవరది? ಬ್ರೋ ಜಾ ಹುಷಾರ್ ಬ್ರೋ, ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಇದೆ ಬ್ರೋ ಅದು. ಹಾಂ ಇಲ್ಲ ಬ್ರೋ. ಓ ನೋಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲ ಬರ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಮೋಕ್ ಥರ ಅನಿಸ್ತು. ಇಲ್ಲ ಬ್ರೋ, ಮಂಜಿಚ್ಚು ಬ್ರೋ. ಮಾಯ ಆಯ್ತು ಬ್ರೋ. ಏನು ಬ್ರೋ ಅದು? ಅದೇ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಬ್ರೋ.
ஸோ கைஸ் இப்போ தான் பார்த்தோம், சரியான கேப்சரு. அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா டக்குன்னு மறைஞ்சிச்சு. சத்தியமாக என்னால் நம்பவே முடியல. ஆனால் எக்ஸ்ட்ரீம் கேப்சர், வேற லெவல் ப்ரோ. నైట్ విజన్ తక్కువ ఇప్పుడు అది తగ్గిడ మనీ బ్రో. ஸோ கைஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டில் வந்து சரியான கேப்சரு. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இடத்த வந்து எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நாங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியிருக்கோம். என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நைட் விஷன் கேமராலாம் வச்சு இந்த இடத்த தரவாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ கண்டிப்பாக ஏதாச்சும் கேப்சர் ஆகிருக்கும்னு சொல்லி நம்புகிறேன். ஆனால் அதில் ஆகுதோ இல்லையோ, ஆனால் சத்தியமாக இது வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் கேப்சரு. லாஸ்ட் மினிட்ல வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் கேப்சரு. ஸோ அந்த இடத்த விட்டு நாங்கள் ரொம்ப தூரம் தள்ளி வந்துட்டோம். ஆக்சுவலாக என்ன எதுக்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, ப்ரோ வந்து இந்த இடத்த 2 வாட்டி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியிருக்காரு. அவர் ரிவெஞ்ச் எடுக்கிறதுக்காக, அது வந்து என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு சேஃப்டிக்காக நான் வந்து ப்ரோவை கூப்பிட்டு ரொம்ப தூரம் இங்கே வந்துட்டேன். ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ் இந்த வீடியோ. அது மட்டும் இல்லாமல் வர வாரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட அவார்ட் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது March 15th. ஸோ அதோட டீட்டெயில்ஸை வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ஸோ மதுரை மக்களே, மதுரை பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க யாராக இருந்தாலும் சரி, மறக்காமல் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து அட்டன் பண்ணுங்கள். நம்மளுக்கு ஒரு புது மீட்டப்பாக இருக்கும். உங்கள் எல்லோரும் மீட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஒரு புது வாய்ப்பாக கூட இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ என்றைக்கு நம்ம மீட் பண்ண போகிறோம், இதுதான் வாய்ப்பு. ஸோ அதனால் நம்ம எல்லோரும் மீட் பண்ணணும். என்ன நீங்கள் பார்க்குறத விட உங்கள் எல்லாரையும் பார்க்குறதுல நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். ஸோ கண்டிப்பாக வந்துருங்க. ஓகேவா? ஸோ ப்ரோ வீடியோ பண்ணிடலாமா? யா ஷூர் ப்ரோ. ஓகே. ஸோ கைஸ் இதோட நாங்கள் வீடியோ முடிச்சுக்கிறோம். ப்ரோவோட ஒப்பீனியன் கேட்போம். ஸோ ப்ரோ ಸೇ ಯೋರ್ ಒಪಿನಿಯನ್, ಹೌ ಡು ಯು ಫೀಲ್? ಬ್ರೋ, ನಾನು ಈ ಥರ ಈ ಗೋಸ್ಟ್ನ ನಾನು ಹತ್ರದಿಂದ ನೋಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ఇంతవరకు ఇంత దగ్గరగా ఈ గోస్ట్ మాత్రం నేను చూడలేదు. వేరే గోస్ట్ని చూసాను కానీ ఈ గోస్ట్ మాత్రం చాలా అగ్రెసివ్. నీ ఫ్రంట్ వచ్చింది చూసారా, ఫ్రంట్ నీ ముందే ఉందంటే అది ಎಷ್ಟು ಡೇರು. ಆ ಗೋಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂತ ಧೈರ್ಯ ఉంది. அதுதான் ப்ரோ, சத்தியமா என்னாலே நம்ப முடியல. ಇದು ರಿವೆಂಜ್, ಒಂದು ಗೋಸ್ಟ್ ರಿವೆಂಜ್ ಒಂದು యూట్యూబర్ జೊತೆ ఒక యూట్యూబర్తో రివెంజ్ తీర్చుకోవాలనుందంటే నా మీద ఈ ఒక్క గోస్ట్కి మాత్రమే ఇది కన్ఫామ్గా 100% మాత్రమే ఉంది. సో దీనికి ఏం చేయాలో నేను చేయలేదు, ఆలోచించాలి. నాకు ఏం ப்ரோ లేదు. பர்சனலாக ஒரே ஒரு சின்ன சஜஷன் மட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்லிக்கிறேன். இதுக்கப்புறம் ப்ளீஸ் டோன்ட் கம் டு திஸ் லொக்கேஷன் ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಅಗ್ರೆಸಿವ್. ಅದೇ ಅನ್ಕೊಂತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸಲ್ಲ. ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. మెయిన్ ನನ್ನ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే పాప వెళ్ళిపోవాలి అని నేను ఇంటెన్షన్ ఫినిష్ అయిపోయింది. ఓకే ఓకే బ్రో, నా ఒపీనియన్ అయితే అది చాలా డేంజరస్ లొకేషన్. ஓகே அது. ஸோ கைஸ் அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ. ஸோ என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நாங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நான் அடுத்து உங்களை சூப்பரான வீடியோவில் வந்து நான் உங்கள் எல்லாரையும் மீட் பண்ணுறேன். அன்டில் தென் டாடா பை பை, டேக் கேர் ஃப்ரம் ரூபன் ஹாரர் தமிழன். பாய் 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 பாய்.